جھوٹ بولنے والا بابا تفصیلی داستان۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بابا فقیر اور اس کا شاگرد پہنچے۔ دونوں ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ گاؤں والے پہلی بار دیکھ کر سوچنے لگے، یہ تو واقعی بابا ہیں، شاید ہمارے مسائل حل کر دیں۔ شاگرد بابا کے قریب بیٹھ کر کہا، بابا جی یہ لوگ ہمیں جانچیں گے، ہمیں دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ بابا مسکرا کر بولا، پرواہ مت کرو، بس ہر شخص کو سنتا جا اور تھوڑی تسلی دے دیتا جا۔ گاؤں کے لوگ آنا شروع ہو گئے، ہر کوئی اپنے مسائل لے کر آیا۔ کسی کا بچہ بیمار تھا، کسی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، کسی کا کھیت خراب ہو رہا تھا، کسی کی نوکری یا کاروبار ٹھپ تھا۔ ایک عورت اپنا چھوٹا بیٹا لے کر آئی جو کئی ماہ سے بیمار تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد اور خوف جھلک رہا تھا۔ عورت نے کہا، بابا جی میرا بچہ ٹھیک نہیں ہوتا، دعا کریں۔ بابا نے عورت کی طرف دیکھ کر کہا، تم فکر مت کرو، بچہ جلد صحت مند ہو جائے گا، بس یقین رکھو اور صبر کرو۔ اگلے دن عورت کے بیٹے کی طبیعت میں بہتری آئی۔ عورت خوش ہو کر گاؤں میں لوگوں کو بتانے لگی، یہ بابا واقعی عجیب ہے، ہمارے مسائل حل کر رہے ہیں۔ گاؤں والے حیران تھے اور بابا کو کھانا، پیسے اور تحائف دینے لگے۔ ایک نوجوان لڑکی جو کئی سال سے شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھی آئی۔ اس کی ماں نے قدم بڑھایا اور کہا، بابا جی میری بیٹی کی شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ بابا نے مسکرا کر کہا، سب کچھ درست ہو جائے گا، بس وقت کی ضرورت ہے۔ کچھ دن بعد لڑکی کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا اور شادی ہو گئی۔ گاؤں والے حیران ہوئے کہ یہ بابا واقعی عجیب اثر رکھتے ہیں۔ شاگرد نے پوچھا، بابا جی یہ سب واقعی ہمارا کرشمہ ہے؟ بابا بولا، نہیں، یہ سب صرف یقین اور امید سے ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو یہ جادو سا لگتا ہے۔ ایک کسان آیا جس کا کھیت بارش نہ ہونے کی وجہ سے تباہ ہو رہا تھا۔ وہ گھبرا کر بولا، بابا جی میری فصل تباہ ہو رہی ہے، کچھ کر سکتے ہیں؟ بابا نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہا، کل کو بارش ہوگی، فصل بچ جائے گی، بس دعا کرو اور محنت جاری رکھو۔ اگلے دن بارش ہوئی اور فصل بچ گئی۔ کسان خوش ہو کر گاؤں میں سب کو بتانے لگا کہ بابا واقعی عجیب ہیں۔ شاگرد نے سوچا، بابا جی یہ جتنے بھی مسائل ہیں سب جادو سا حل ہو رہا ہے۔ بابا بولا، یہ سب جھوٹ کی مہارت ہے، اصل میں تو ہم کچھ نہیں کر رہے۔ اب گاؤں کے لوگ مسلسل آ رہے تھے، ہر کوئی اپنا مسئلہ لے کر۔ ایک شخص کا کاروبار ٹھپ تھا، ایک عورت کا قرض نہیں اترا، ایک بوڑھے کی بیوی بیمار تھی، ایک نوجوان لڑکا نوکری کے لیے پریشان تھا۔ ہر مسئلہ پر بابا نے جھوٹ سے امید دی۔ لوگ خوش ہو کر اپنے مسائل حل دیکھ کر زیادہ بڑھ کر پیسے کھانا اور تحائف دینے لگے۔ ایک دن بابا بہت تھک چکا تھا، مسلسل لوگوں کے چہرے، ان کی امیدیں اور اپنے جھوٹ، سب ایک ساتھ اس کے دل پر بوجھ بن گئے تھے۔ وہ درخت کے نیچے خاموش بیٹھا تھا۔ شاگرد حسب معمول سامنے رکھی ہوئی نذرانوں کی ٹوکری گن رہا تھا۔ بابا نے آہستہ آواز میں کہا، بس اب اور نہیں۔ شاگرد چونک گیا، کیا مطلب بابا جی؟ بابا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں جھوٹ بول بول کر تھک گیا ہوں، آج کے بعد میں صرف سچ بولوں گا۔ شاگرد گھبرا گیا، بابا جی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری کتنی اچھی کمائی ہو رہی ہے، لوگ خوش ہیں، ہم خوش ہیں۔ بابا نے سر ہلا دیا، خوشی جو جھوٹ پر کھڑی ہو وہ بوجھ بن جاتی ہے۔ بابا کی اصل کہانی، اس رات درخت کے نیچے خاموشی تھی، ہوا ہلکی ہلکی پتوں کو ہلا رہی تھی۔ شاگرد کافی دیر سے بابا کو دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ بول پڑا، بابا جی ایک بات پوچھوں؟ بابا نے آنکھیں کھولیں، پوچھو۔ شاگرد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ آخر ہیں کون؟ آپ کے لہجے میں درد کیوں ہے؟ آپ ایسے کیوں لگتے ہیں جیسے خود کسی زخم سے گزرے ہوں؟ بابا کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا، جیسے برسوں پرانا بوجھ زبان پر آ گیا ہو۔ میں بھی کبھی ایک عام انسان تھا، میری بھی ایک نوکری تھی، میں شہر میں ایک بینک میں کام کرتا تھا، تنخواہ اچھی تھی،
जिंदगी सीधी और बाइज्जत लगती थी। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। मैं इसे अपनी दुनिया समझता था। बाबा की आवाज भरा गई। फिर एक दिन वो किसी और के साथ चली गई। मैं ढूंढता रहा, मिन्नतें करता रहा, मगर वो वापस ना आई। शागिर्द की आंखें नीचे झुक गईं। बाबा ने सांस ली और आगे बोला। इसी दौरान मेरी छोटी बच्ची का एक हादसा हो गया। मैं कुछ नहीं कर सका। मैं बाप होते हुए इसे बचा ना सका। मेरा बेटा बड़ा हुआ। इसने शादी की, अपनी बीवी के साथ अलग हो गया और मुझे पीछे छोड़ दिया। बाबा ने तल्खी से मुस्कुराया। एक दिन मैंने देखा, मेरे पास ना बीवी है, ना बेटी, ना बेटा। शागिर्द ने धीरे से कहा, बाबा जी, फिर आप लोगों के मसले कैसे हल कर सकते हैं? बाबा ने सीधी नजर शागिर्द पर डाली और कहा, मैं हल नहीं करता। मैं सिर्फ वो बात कह देता हूं जो लोग सुनना चाहते हैं। फिर आहिस्ता से बोला, जिसने अपनी जिंदगी नहीं बचाई, वो दूसरों की क्या रहनुमाई करे? बाबा ने जमीन की तरफ देखते हुए आखिरी बात कही। इसीलिए अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने झूठ से बहुत कुछ खो दिया है। अब सच से चाहे जान चली जाए। शागिर्द के मुंह से बेइख्तियार निकला, बाबा जी, ऐसा मत कीजिए। हमारी कमाई बहुत अच्छी हो रही है। बाबा ने आंखें बंद कर ले। कमाई से ज्यादा कीमती चीज ज़मीर होता है बेटा। अगले दिन एक उधेड़ उम्र मर्द आया। आंखों में आंसू, हाथ कांप रहे थे। बाबा जी, 10 साल हो गए, मेरी कोई औलाद नहीं। शागिर्द ने फौरन इशारा किया कि वही पुरानी बात कह दो। मगर बाबा ने आहिस्ता कहा, मैं तुम्हें सच बताऊंगा। मैं कोई साहिब करामत नहीं। औलाद अल्लाह के हाथ में है, मेरे नहीं। वो शख्स साकित रह गया। तो फिर पहले क्यों कहते थी? बाबा ने नजरें झुका लें। वो शख्स गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। शागिर्द ने गुस्से से कहा, बाबा जी, एक मोटा नजराना जा रहा है। एक औरत अपनी जवान बेटी को लेकर आई। बाबा जी, रिश्ते आते हैं, टूट जाते हैं। कोई बंदिश है क्या? बाबा ने साफ कहा, न कोई बंदिश है, न कोई साया। बस वक्त और हालात हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। औरत का चेहरा सुर्ख हो गया। तो पहले क्यों उम्मीद दिलवाते रहे? वो गुस्से में बेटी का हाथ पकड़कर चली गई। शागिर्द ने सर पकड़ लिया। बाबा, आप हमें सड़क पर ले आएंगे? तीसरा शख्स, कर्ज में डूबा हुआ ताजिर। एक ताजिर आया जिसका कारोबार तबाह हो चुका था। बाबा जी, कर्ज सर पर है, कोई रास्ता दिखाएं। बाबा ने कहा, रास्ता मेहनत है, हिसाब है। मैं दुआ के सवा कुछ नहीं दे सकता। ताजिर ने तल्खी से कहा, यानी अब भी बाकी सब जैसे निकले। एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे आई। बाबा, मेरे दर्द खत्म कर दो। बाबा की आंखें भर आईं, मगर उसने कहा, मां, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। दवा और सब्र ही तुम्हारा सहारा है। औरत आह भरती हुई चली गई। एक नौजवान आया। बाबा जी, बस एक नौकरी मिल जाए। बाबा ने कहा, कोशिश तुम्हें खुद करनी होगी। नौजवान ने तंजिया हंसी हंस कर कहा, तो आप किस काम के बाबा हैं? शागिर्द और बाबा की टकराव। अब शागिर्द पूरी तरह बिफर चुका था। इसने कहा, बाबा, ये क्या कर रहे हैं? लोग दुश्मन बन जाएंगे, पैसा इज्जत सब खत्म हो जाएगा। बाबा ने पुरसुकून लहजे में कहा, अगर इज्जत झूठ पर मिले तो इसका खत्म होना ही बेहतर है। शागिर्द ने कांपती आवाज में कहा, बाबा जी, लोग सच नहीं चाहते। वो सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। बाबा ने आखिरी बार कहा, फिर मर जाना बेहतर है, मगर झूठ पर जिंदा रहना नहीं। गांव वाले गुस्से में आ गए और एक दिन बाबा को कत्ल करने का फैसला कर लिया। शागिर्द खौफजदा होकर भाग गया। गांव वाले पत्थर मार कर बाबा को जान से मार देते हैं। बाबा की मौत पर गांव में खामोशी छा गई। बाबा की मौत के बाद पूरा गांव खामोश हो गया। वही लोग जो कल तक इसके कदमों में बैठे थे
आज नजरें झुकाए खड़े थे। तब उन्हें एहसास हुआ वो बाबा की वजह से नहीं जीते थे। बाबा ने तो सिर्फ वही कहा था जो वो सुनना चाहते थे, मगर जिस दिन इसने सच बोल दिया, इसी दिन वो बाबा नहीं रहा। इंसान अक्सर झूठ को इसलिए चुन लेता है कि झूठ इसे आर्जी सुकून दे देता है, सच इसके सामने सवाल रखता है और सवालों का बोझ हर कोई उठा नहीं पाता। जब सच सामने आता है तो इंसान को अपनी जिम्मेदारी याद आ जाती है और यही जिम्मेदारी इसे खौफजदा कर देती है। इसीलिए हम अक्सर वही बात मान लेते हैं जो दिल को तसल्ली दे, चाहे वो पूरी हकीकत ना भी हो। याद रखो, झूठ कुछ देर के लिए सहारा बन जाता है, मगर सच ही वो रास्ता है जो इंसान को अंदर से बेहतर बनाता है। अगर हम सच से भागते रहे तो हम किसी और को नहीं, खुद को धोखा देते रहे। ईमान वो नहीं जो आसान बात मान ले, ईमान वो है जो कड़वा सच भी कबूल कर ले, क्योंकि आखिरकार सच से मुंह मोड़ना नहीं, सच को थामना ही इंसान होने की असल पहचान है। खामोशी में छुपा सच एक दिन खुद बोल उठता है और इस दिन झूठ के सब सहारे बखर जाते हैं।